یہ ڈرامہ بند ہو جائے عمران خان یوں رہا ہے، یوں یہ انہیں ڈراموں کی وجہ سے عمران خان رہا نہیں ہو رہا. یہی لوگ ہیں ڈرامے کر رہے ہیں، یہی ڈرامے ہیں. اختیار ہے نہیں، ہر بندہ منہ گھوڑا بنا ہوا ہے. منہ گھوڑے جو ہے نا بھائی وہ کس سمتی دوڑ پڑتے ہیں. وہ جو تھا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے، ایسے نہیں دوڑائے تھے. ہمارے تو ایسے والے بھی گھوم رہے ہیں، ایک بلاول گھوم رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی گھوم رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں. اور ایسوں پہ انقلاب نہیں آتے، انقلاب آتے ہیں جذبے سے، جنگ سے، لڑائی سے، کنفرنٹیشن سے. ہم نے ثابت کیا پختونخوا کے لوگوں نے الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہر حد تک گئے ہیں، ہر حد تک. ہم نے جانیں بھی دی ہیں، ہم زخمی بھی ہوئے ہیں، ہم لڑے بھی ہیں. تین دن یار فوج نہیں لڑ سکتی ہے کسی ملک کی. ہم نے اپنے لوگوں نے اپنی فوج اور اپنی پولیس کے خلاف 3 دن سروائیو کیا ہے. آخر میں گولیاں ٹھوکی ہیں، ورنہ خدا کی قسم یہ گولیاں نہ مارتے ہم بتاتے کرتے کیا ہے ہم ان کے ساتھ. گولیوں کی طاقت سے کی ہے. اچھا پھر گولیوں کی طاقت پہ اگر میں آ جاؤں پھر میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں. یہاں پہ سب کی ہوا نکل جاتی ہے، سب کی، میڈیا کی بھی ہوا نکل جاتی ہے. میری پارٹی والے کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں علی امین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے لگا ہے. یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ ان سے ملا ہوا ہے اور میں ان کو ڈرا رہا ہوں، میں ان کو دھمکا رہا ہوں، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. ان کی مطلب ہے کہ یوں ہی ہو جاتی ہے سن کر کے بس اسلحے اٹھا کے تمہارا کیا حال کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تمہاری بزدلی کا ہو رہا ہے، فائدہ تمہاری بغیرتی کا ہو رہا ہے. آؤ اٹھا لو قسم اس بات کے اوپر، اٹھا لو قسم کہ پھر ہم نکلیں گے اس دفعہ. اگر ہمیں حق نہیں ملتا پھر ہم مریں گے. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، میں خودکشی، میرے مذہب نے کہا ہے خودکشی حرام ہے. میں لڑوں گا، میں لڑ کے مروں گا، میں خودکشی نہیں کروں گا. جو یہ ضرورت رکھتا ہے آؤ یہ بیانہ شروع کر دو. ایک دفعہ نکلیں گے. اگر اسلحے سے کوئی مارے گا تو ہم بھی ماریں گے. اسلحہ ہمارے پاس بہت ہے. اللہ خیر کرے گا. عمران خان صاحب بڑے عرصے سے بلا رہے ہیں اور آپ کو پیغامات بھجوائے جا رہے تھے، لیکن آپ عمران خان کے پیغامات بھجوانے کے باوجود اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں آئے. آپ کب آئے ہیں لاسٹ ٹائم یہاں پہ؟ میں ڈیلی آتا ہوں. کب سے آ رہے ہو؟ میں ڈیلی آتا ہوں. اچھا میں بتاتا ہوں تمہیں. میں 3 دفعہ پہلے آ چکا ہوں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. ٹھیک ہے، پورا دن بیٹھا رہا ہوں. آپ شاید نہیں تھے اس دن. ٹھیک ہے، پہلے بھی آ چکا ہوں. اس کے بعد درمیان میں ویسے بھی جب خان کو جب بھی ملا ہوں نا خان صاحب کو تو وہ 2-3 مہینے کا گیپ ہمیشہ آیا ہے. جب سے میں اڈیالہ بنا ہوں نا 2 مہینے 1.5 مہینے بعد ہی میں ملا ہوں تو ملا ہوں، 2-2.5 مہینے بعد ہی ملا ہوں. اس سے پہلے مجھے نہیں ملے دیتے، ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں آیا نہیں چھوڑ رہے کیا کروں. اس کے بعد سیلاب آ گیا. اب سیلاب کے اندر اگر میرے میٹنگ ہے خان صاحب سے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیلاب کے اندر میرے صوبے کے لوگوں کو میری ضرورت ہے اور میری میٹنگ بھی نہیں ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ زیادتی ہے. یا تو میری میٹنگ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے. وہ لوگ کہیں گے یار میٹنگ بھی نہیں ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہمارے لوگ مل نہیں رہے، ہمیں میتیں نہیں مل رہی اپنی. تو بات یہ میں آیا ہوں، یہ 1.5 مہینہ میں نہیں آیا، پچھلا سیلاب کی وجہ سے نہیں آیا اور میری جو کہ ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ملنے کی تو نہیں آ سکا. اس سے پہلے میں 3 دفعہ آیا ہوں، ریکارڈ پہ ہے. یہ آپ نہ کہو کہ میں نہیں آیا. ہاں میرے پہ ایک ذمہ داری بھی ہے صوبے کی. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اگر خان صاحب کو صحیح رپورٹ جائے نا اور صحیح بات جائے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب سے میری ملاقات اگر نہ بھی ہو تو مجھے پیغام آ جاتا ہے. مسئلہ غلط چیز کا ہے، صحیح چیز جاتی نہیں ہے. اندر کیا بات ہوتی ہے، ادھر سے اندر کیا بات ہوتی ہے، کس کو میں اچھا لگتا ہوں، کس کو میں برا لگتا ہوں، وہ کیا کھانی جھاڑتا ہے، باہر آگے خان کیا بولتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، مجھے کیا پتا. لیکن اس سے نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ خان کو ملنے کے لیے سب سے زیادہ بےتاب کون ہوتا ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ مجھے ہو رہا ہے. تو کیا میں نہیں ملنا چاہوں گا؟ یہ کہہ رہے ہوں جان بوجھ کے نہیں ملتا. لعنت ہے تمہارے وجود پہ. گنڈاپور صاحب، تم پیدا ہوئے ہو گنڈاپور صاحب، پیدائش پہ لعنت ہے. گنڈاپور صاحب آج آپ نے اپنی ایسے لوگوں کی پیدائش پہ لعنت ہے. گنڈاپور صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتا ہے. گنڈاپور صاحب آپ نے آج مکمل طور پر یہ بتائیے گا کہ آپ کا تو پاسپورٹ بلاک ہے، آپ افغانستان نہیں جا سکے، لیکن امریکی طالبان سے بات کرنے کے لیے افغانستان پہنچ گئے ہیں. KPK حکومت اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے افغانستان اس وقت ایک امارات اسلامی کی حکومت بن چکی ہے. پوری دنیا سے وہ مل بھی سکتے ہیں، وہ میرے انڈر تو آتے نہیں ہیں کہ مجھ سے اجازت دیں گے نا. ان کی اپنی ایک ڈپلومیسی ہے، وہ کر رہے ہیں، ان کے معاہدے ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ابھی ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. وہ ان کا اپنا ایک پرسنل مسئلہ ہے، وہ ایک خود مختار اپنا ایک ملک ہے. ایک صوبے کا اسے کیا کام ہے اس چیز میں کہ وہ اگر مل رہے ہیں اسے یا نہیں مل رہے. ان کے کئی ایجنڈے ہیں ان کے ساتھ، ان کے کوئی معاہدے ہوئے تھے جو واپس جائیں گے، اسلحہ دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، وہ اسلحہ مانگ رہے ہو نہیں مانگ رہے ہو، وہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. سوشل میڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں
देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी और नून लीग ने भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या पता कौन सा किसके एजेंडे पे है, किसी के बत्ते पे लिखा हुआ है। ये जो कुछ लोग बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनके बयानियों को अगले टैग कर लेते हैं। हर हफ्ते आपकी हुकूमत गिरा देते हैं। ठीक है, अब बात यह है, दूसरी बात है सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्रेडिट से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन ये जरूरतमंद लोग ना होते तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट चोरी हो गया ज्यादा, सारा उधर पंजाब में और केपी में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, आरओ के दफ्तर के मुहासरे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना। जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूं कि जी मैंने ये सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज आपको, मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अकल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी बारे में राय कायम करो। तो मत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई सर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, न कोई फैक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ठोक देते हैं, तो मत लगा देते हैं। तो ये हमारा इखलाकी इक़्तिदार की निहायत ही कमजोरी बनती जा रही है। आपने जो बात की है, जहाँ तक बात है आपके कि कितने जोर हम लगा सकते हैं खान के लिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी कोई जंग आम जंग नहीं है, हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ातियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, बचाए मैं आप पे बात करूं, आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, फिर केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग, क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए हैं, ठीक है, 1.5 लाख आया, 2.25 लाख आया, 50 लाख क्यों नहीं आया? ये भी एक सवाल है, 50 लाख क्यों नहीं आया? लेकिन मैं ये कहता हूं भाई कि आप जब मुत्तहिद होगे, आप जब मजबूत होगे, तो अपना मकसद हासिल करोगे। आप कोई बटेरे वाली लड़ाई नहीं है कि मेरा बटेरा मैंने छोड़ा, तुम्हारा बटेरा तुमने छोड़ा, तुम्हारा नस गया तो मैं दूसरा ले आऊंगा, तो फिर मैं अपना दूसरा छोड़ दूंगा, मेरा नस गया तो फिर तू मुझे कहेगा अपना नया बटेरा लेके आ। ये रियासत पाकिस्तान के उस कब्जे की जो इस इदारों ने इस मुल्क पे किया हुआ है, उससे छुटकारे की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जैली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, इज्जत और सिरत अल्लाह के हाथ में है। कोई अगर ये समझता है कि कोई ऐसी हरकतें करे किसी की इज्जत खराब कर सकता है, ये अपनी खाम ख्याली में है। अल्लाह अल हक है, अपने वक्त पे वो फैसला करता है, अपने वक्त के ऊपर वो इंसान को उसकी कोशिश का अजर भी देता है। हमने कोशिश करनी है, अजर अल्लाह ने दे रहा है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पहले दिन से, ये मैं नहीं कह रहा कि आज से, पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए, इमरान खान यूं रिहा है, यूं ये इन्हीं ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। यही लोग हैं ड्रामे कर रहे हैं, यही ड्रामे हैं, इख्तियार है नहीं। हर बंदा मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़े जो है ना भाई, वो किस्मती दौड़ पड़ते हैं। और था ना कि 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने घोड़े ऐसे दौड़ाए थे, ऐसे नहीं दौड़ाए थे। हमारे तो ऐसे वाले भी घूम रहे हैं, एक बिलावल घूम रहे हैं, कुछ हमारे भी घूम रहे हैं, घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं। और ऐसों पे इनकलाब नहीं आते, इनकलाब आते हैं जज्बे से, जंग से, लड़ाई से, कन्फ्रंटेशन से। हमने साबित किया पख्तूनख्वा के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इमरान खान के साथ हर हद तक गए हैं, हर हद तक हमने जाने भी दी हैं, हम जख्मी भी हुए हैं, हम लड़े भी हैं। 3 दिन यार, 4 दिन 3 दिन 4 नहीं लड़ सकती है।
किसी मुल्क की। हमने अपने लोगों ने अपनी फौज और अपनी पुलिस के खिलाफ 3 दिन सरवाइव किया है। आखिर में गोलियां ठोकी है, वरना खुदा की कसम ये गोलियां ना मारते हम बताते करते क्या है इनके साथ। गोलियों की ताकत से की है। अच्छा, फिर गोलियों की ताकत पे अगर मैं आ जाऊं, फिर मैं दोबारा वो बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है, सबकी, मीडिया की भी हवा निकल जाती है। मेरी पार्टी वाले कहते हैं और फिर क्या कहते हैं, अली अमीन जो है ना वो पीटीआई को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगा है। ये बात इसलिए कर रहा है कि उनसे मिला हुआ है, और मैं उनको डरा रहा हूँ, मैं उनको धमका रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी मतलब है कि यूं ही हो जाती है सुनकर के बस असले उठा के तो हमारा क्या हाल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये उनको फायदा हो रहा है। फायदा तुम्हारी बुज़दिली का हो रहा है, फायदा तुम्हारी बेगैरती का हो रहा है। आओ उठा लो कसम इस बात के ऊपर, उठा लो कसम कि फिर हम निकलेंगे इस दफा। अगर हमें हक नहीं मिलता फिर हम मरेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं खुदकुशी, मेरे मजहब ने कहा है खुदकुशी हराम है। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जो ये जरूरत रखता है आओ ये बयाना शुरू कर दो। एक दफा निकलेंगे अगर असला से कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। असला हमारे पास बहुत है। अल्लाह खैर करेगा। बार बार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और रिहाई नहीं होने दे रहे, निशानदेही करेंगे उनकी। सबको पता है पार्टी वायलेशन है ये। देखो ये पार्टी वायलेशन है, ये पार्टी वायलेशन है। मैं पार्टी वायलेशन मैंने आज तक नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपना काम करने के बजाय इसमें तुम पे और तुम पे तनकीद करता है, वो सारे के सारे शामिल हैं इस काम में। जो खुद काम नहीं कर रहा वो इसको डिसाइड कर रहा है, मुझे कर रहा है या आपको कर रहा है। वो बेसिकली वो काम कर रहा है जो दुश्मन जो करता है वही काम कर रहा है। वो नादानी में कर रहा है, वो उनके एजेंडे पे कर रहा है, वो कंप्रोमाइज होकर कर रहा है। मैं देखो सच चला जानता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता इस तरह का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो किसी पे इल्जाम लगा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा, वो इस तहरीक की तबाही का वो सबसे बड़ा जो है ना जिम्मेदार और गुनाहगार वो तमाम अशखास हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं। आखिरी सवाल ले लें। बस ये बता दें कि जो आपने केपीजे के इजलास का कहा था, क्या वो इजलास शुरू कर दिया आपने? पानी पीने का पानी।